गिरिवरदारि यशोदनन्दन यशोदनन्दन प्रज जनरञ्जन यमुनवीरा हरे कृष्ण। Hare Krishna. ஸோ நம்ம கிளாஸுக்குள்ளே போகலாம். வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இந்த அத்தியாயத்தை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டையும் ஆச்சாரியர்கிட்டையும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दे वनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्हन्ते स्तोहे अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतं नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shanti. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா பிரபு? ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த ஞான யோகத்தினுடைய கடைசி பகுதியில இருக்கிறோம். ஸோ மாதாஜி 25 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. Yes, Mataji. Okay. Om Shri Krishna Paramahatma Daivam eva pareyangam yogina patyupasate brahma nava pareyangam
यज्ञेनैवोपजुह्वति हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 25லேருந்து 42 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா யாகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட யாகங்களை சொல்ல போகிறாரு. அந்த யாகங்கள் யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்றத நமக்கு சொல்கிறாரு. அந்த யாகத்தின் பலனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானம். ஞானம் கிடைக்கிறதுனால நம்ம யாரை வழிபடுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுமுதல் கடவுளான பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து கர்ம யோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் வந்து சொல்லி கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர். ஓகே, ஸோ மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. சில யோகிகள் பல்வேறு யாகங்களை அர்ப்பணிப்பதன் மூலம் தேவர்களை பக்குவமாக வழிபடுகின்றனர். சிலர் பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வம் ஏவம் பரா யக்னம், கடவுளுக்கு அந்த தேவர்களுக்கு வந்து யக்னங்கள் பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே ஞானிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க, பரபிரம்மனை வழிபடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒருத்தரை வழிபடுறாங்க. ஓகே, தேவர்களை கொஞ்சம் பேர் வழிபடுறாங்க, பிரம்மனை கொஞ்சம் பேர் வழிபடுறாங்க இல்லையா? ஸோ அங்க பிரம்மனை வழிபடுறவங்க என்ன பண்றாங்க, யாக குண்டத்தை வந்து வளர்த்து அவரை வழிபடுறாரு. பௌதீக கடமைகளுக்கோசம் தியாகம் செய்தல். சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு காசு வேணும், வண்டி வேணும், ப்ரமோஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில யாகங்களை பண்ணோம் இல்லையா? இது பௌதீக விஷயத்துக்கோசம். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக அறிவிற்காக தியாகம் செய்தல். ஓகேவா? ஸோ இது 2 யாகத்துல எது வந்து சிறந்தது சொல்லுங்க? பரபிரம்மன் என்னும் நெருப்பில் யாகங்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். அவங்கதான் சிறந்தவர்கள். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக அறிவுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சில யாகங்கள் பண்றது வந்து நல்லதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாகம் செய்பவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மிகள். அவங்க யாரை வழிபடுறாங்கன்னா சிற்று தேவர்களை வழிபடுறாங்க, தேவ வழிபாடுகள் பண்றாங்க. எதுக்கோசம் பண்றாங்க, பௌதிக சொத்துக்கள் விஷயங்கள் போகங்களை வேணும்னு சொல்லிட்டு, போக ஐஸ்வர்யங்கள் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அருவவாதிகள். கடவுளை வந்து இது அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அதாவது அவங்க வந்து உருவ வழிபாடு இல்லையா பண்ண மாட்டாங்க, அருவத்தை தான் வந்து நினைப்பாங்க. ஓகேவா? அவர்களின் தனது அடையாளங்கள். ஓகேவா? ஸோ அதாவது இந்த சமுதாயத்துல இருக்கக்கூடிய தொடர்பு எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணிட்டு ஃபுல் செல்ஃப் கண்ட்ரோலா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அது அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன, நான் 2 கலக்கணும், பிரம்ம ஜோதியில 2 கலக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஆனா இந்த 2 கலக்கிறதுல வந்து ஒண்ணுமே சந்தோஷம் இருக்காது. இப்ப நம்ம நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருப்போம். நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கிற ஆளுங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க போயிட்டு சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும்னா நம்மளால முடியுமானா முடியாது. ஓகேவா? சோ இந்த சாயுஜ்ய முக்தியை வந்து சில பேர் அருவவாதிகள்லாம் விருப்பப்படுவாங்க, பக்தர்கள் வந்து விருப்பப்பட மாட்டார்கள். மாதாஜி அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்குங்க. श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संज्ञामग्निषु जुह्वति सप्तादीर्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति हरे कृष्ण இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகள் கிரகஸ்தர்கள் வந்து என்ன மாதிரி யாகங்கள் பண்றாங்கன்றது சொல்றாங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மனக்கட்டுப்பாடு எனும் நெருப்பின் சிலர், அதாவது களங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள், புலன்களையும் கேட்கும் முறையையும் அர்ப்பணிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர், அதாவது ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள், புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலன் நுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஸோ கிரகஸ்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, புலன் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றன. ஓகேங்களா? பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா புலன்களை எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரோத்ர இந்திரியாணி. ஃபர்ஸ்ட் லைனே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரோத்ர இந்திரியாணின்னு சொல்றாங்க. அதாவது கேட்கறது. அவங்க என்ன கேட்பாங்க, வேதங்களை படிப்பாங்க, வேதங்களை கேட்பாங்க இல்லையா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறம் வந்து கிரகஸ்தர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பொருள் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நம்பி இருப்பாங்க இல்லையா, பொருட்கள் மேல. அதை தான் சொல்றாங்க, புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை. இந்த மனுஷன் டிஸ்டர்ப் ஆகதே புலன் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களாலதான் டிஸ்டர்ப் ஆறாங்க. அதனால புலன்கள் என்னும் நெருப்பில் புலனுகர்ச்சி பொருட்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஓகேங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்மச்சாரினா எப்படி வாழணும், அந்த அந்த வார்த்தையிலே இருக்கு, பிரம்மச்சாரியத்தை அனுஷ்டிக்கணும் இல்லையா? ஒருத்தன் வந்து யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும் சரி பாத்தீங்கன்னா இந்த 26 வயசு வரையும் பாத்தீங்கன்னா குருகுலத்துக்கு போகணும், படிக்கணும், ஒழுக்கத்தோட வாழணும்.
அது ஆணா இருந்தாலும் சரி, பெண்ணா இருந்தாலும். அப்புறம் அப்பா அம்மா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சாதான் கல்யாணம். இல்ல அவங்களுக்கு வந்து நான் பிரம்மச்சரியத்தை கண்டினியூ பண்றேன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம். டைரக்டா இந்த சன்னியாசி ஆர்டருக்கு போகலாம். இல்லைன்னா அவனுக்கு விருப்பம் இருக்குன்னா கிரகஸ்த லைஃபுக்கு வரலாம். கிரகஸ்த லைஃப்ல வந்து அங்க வந்து செக்ஸ் வந்து நாட் அலௌடு. இந்த கிரகஸ்த லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெகுலேட்டட் செக்ஸ் லைஃப் வந்து அலோட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுக்க முறைப்படி இந்த உறவுகளை வச்சுக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் கிரகஸ்தர் வாழ்க்கையில. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க, சிலதெல்லாம் அனுபவிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பிரம்மச்சாரிகளுக்கு அப்படி இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒழுக்கத்தோட தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அது மாத்திரம் இல்லை. அப்புறம் வந்து மாംச ஆகாரம் சாப்பிடக்கூடாது. இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா பிரபுபாதா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்லிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ இலிசிட் செக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவன் புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கோசம் அதை செய்யணும். ஓகேங்களா? அது வந்து கிரகஸ்தனுடைய கடமை. பிரம்மச்சாரிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனக்கட்டுப்பாட்டு என்னும் நெருப்பில் புலன்களையும் கேட்கும் முறையும் அர்ப்பணிக்கிறான். அவன் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்றான். அப்புறம் வந்து அவன் வந்து கேட்கணும். வேதங்களை படிச்சு நிறைய கேட்டாதான் அவன் மனசு என்ன ஆகும்? கிருஷ்ண உணர்வுல லகிக்கும். ஸோ இங்க பேசிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியரிங் இஸ் த பேசிக் பிரின்சிபல் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிருஷ்ணா. ஓகேங்களா? ஹரேர் நாமானு கீர்த்தனம், பகவானின் புகழை மட்டுமே பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். பௌதீக ஒளி அதிர்வில் இருந்து விலகி உள்ளார்கள். ஓகேங்களா? இது வந்து பிரம்மச்சாரிகள் பண்றாங்க. அதே கிரகஸ்தர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பற்றற்ற புலனின்பம். ஓகேவா? எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குதுன்றதுக்கோசம் நம்ம சில விஷயங்களை செய்யக்கூடாது. கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துதான்ற பார்த்துட்டு நம்ம செய்யணும். இப்ப நம்ம அந்த டேபிளர் காலத்துக்கு போலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சாரிகள் புலன்களையும் கேட்கும் முறைகளிலும் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு என்ன தேவை? மனக்கட்டுப்பாடு தேவை. ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலனுகர்ச்சிகள் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலேட்டட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக தன்னுணர்வுக்காக அவங்க ஈடுபடுறாங்க. பிரம்மச்சாரிகள் கிருஷ்ண உணர்வு, வேதங்களை படிச்சு கிருஷ்ண உணர்வை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 27வது ஸ்லோகத்துல பிராணனின் இயக்கம், அதாவது நம்ம மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதை சொல்றாங்க. அது என்ன பலன் கொடுக்குது? தன்னை உணர்தல். ஓகே. சோ 28வது ஸ்லோகத்துல தர்மம் செய்பவர்கள் தங்களது உடைமைகளை வந்து தியாகம் பண்றாங்க. அதனால என்ன அடையிறாங்க பண்றீங்கன்னா திவ்ய ஞானம். ஓகே. தவம் செய்பவர்கள் வாழ்வின் வசதிகளை என்ன போயிட்டு தவம் பண்ணணும்னா நம்ம வீட்டுல எல்லாம் இருக்க முடியாது இல்லையா, சகல வசதிகளோடு இருக்க முடியாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்வின் வசதிகளை தியாகம் செய்கிறார்கள். வேத தத்துவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தியை தியாகம் செய்யறாங்க. அதனால என்ன அடையிறாங்க? திவ்ய ஞானத்தை படுறாங்க. அஷ்டாங்க யோகிகள் வந்து என்ன பண்றாங்க? சுவாச கட்டுப்பாடு பண்ணி ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வந்து உணர்றவங்க வந்து அஷ்டாங்க யோகிகள். ஓகேங்களா? சோ நம்ம 27வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. சர்வாணி இந்திரிய கர்மாணி சாரி 28 முடிச்சிட்டு இருந்தானே. 27 முடிச்சுமா மாதாஜி? இல்ல முடிக்கல. 27 படிக்கணும் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. படிங்க. ஆமா. சர்வாணி இந்திரிய கர்மாணி பிராண கர்மாணி சாப்பரே ஆத்ம சம்யம யோகாத்னோ ஜுக்வதி ஞான தீபிதே. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. எல்லாரும் ரொட்டேஷன்ல எடுத்துட்டு படிங்க. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் எனும் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வாணி இந்திரியாணி கர்மாணி, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் தன்னுணர்வை அடைய விரும்புவோர் புலன்களின் இயக்கங்களையும் பிராணனின் இயக்கங்களையும் அடக்கப்பட்ட மனம் நெருப்பில் அர்ப்பணிக்கின்றன. 2 விஷயத்த வந்து இவங்க சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க. என்னென்ன? புலன்கள் மற்றும் பிராணம், இந்த சுவாசம் இருக்கு இல்லையா, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசு நெருப்புல வந்து அவங்க பண்றாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 விதமான ஆத்மாக்களை சொல்றாங்க. பிரத்யேக ஆத்மா. ஓகேவா? சோ அது பிரத்யேக ஆத்மான்னா என்னன்னா இந்த புலன் இன்பத்துல இருந்து விலகி இருக்கிறது வந்து பிரத்யேக ஆத்மான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இந்த ஆத்மா இருக்குது அந்த 10 வகையான காற்றுல வந்து இயங்கிட்டு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க.
பிரத்யேக ஆத்மா தான் வந்து நம்மளோட அல்டிமேட் கோலா இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? அதுக்குதான் இந்த பிரத்யாக ஆத்மா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பராக் ஆத்மான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பொருள் மேல பற்றுதல் இருக்கும். புலன் இன்ப விஷயத்து மேல பற்றுதல் இருக்கும். அதுதான் வந்து பராக ஆத்மா. பிரத்யாக ஆத்மான எல்லா புலன் இன்பத்துல இருந்து தன்னை விலக்கி வச்சுக்கிறது. இது வந்து இந்த பதாஞ்சலி யோகத்தை வந்து சொல்றதுதான் இந்த ஸ்லோகம் இல்லைங்களா? இந்த பதாஞ்சலி யோகத்துல வந்து சில யோக சூத்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? யோக சூத்திரம் அதுல வந்து ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காத்துல மிதக்குனதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதை வந்து சொல்றாங்க இங்க இந்த மூச்சு பயிற்சி மூலமா பண்றாங்க. ஓகே ஓகே இங்க வாயு பாத்தீங்கன்னா பிராணவாயு, அபான வாயு, வயான வாயு, சமான வாயு, உதான வாயு சொல்றாங்க. சரி, இங்க இருக்கு. உடலின் காற்று 10 வகையான காற்றுகள் இயக்கங்களை பக்குவமான பயிற்சியால் கட்டுப்படுத்தி மனதை கட்டுப்படுத்துதல். அதுதான் இந்த பதாஞ்சலி யோகத்துல பண்றாங்க. மூச்சு பயிற்சி பண்ணி இது பண்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த சில விஷயங்கள் சொன்னோம். அபான வாயுன்னா கீழ் நோக்கி போறது. ஓகே, வயான வாயுன்னா சுருங்கும் விரியும். சமான வாயுன்னா சமமா இருக்கணும். உதான வாயுன்னா மேல் நோக்கி போறது. யாருக்கு இது இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து இந்த பிரம்ம நிலையில போறாங்க பாருங்க, தன்னை உணர்ந்த நிலையில அவங்களுக்கு வந்து இந்த உதான வாயு இருக்கும். மத்தஜி 28 ஸ்லோகம். द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाच्च यतय संशित व्रताः. हरे कृष्ण. இங்க வந்து எத்தனை விதமான யக்னங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? படிங்க, படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கடும் விரதங்களை ஏற்றுக்கொண்டு சிலர் தங்களது உடைமைகளை தியாகம் செய்வதால் ஞான ஒளி பெறுகின்றனர். மற்றவர்களோ கடுமையான தவங்கள், அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி அல்லது உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்காக வேதங்களை கற்றல் ஆகிய முறைகளால் ஞான ஒளி பெறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. திரவிய யக்னா அப்படின்னா என்னன்னா தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து தியாகம் பண்றதுதான் வந்து திரவிய யக்னா. தப்போ யக்னான்னு என்ன பண்றாங்க? தவங்களை பண்றது, அதாவது ஆஸ்டரிட்டி. ஆஸ்டரிட்டி தான் வந்து தப்போ யக்னா. யோக யக்னான்னு அந்த அஷ்டாங்க யோகான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8 ஸ்டேஜஸ் இருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா? அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகிகள் பண்றதா யோக யக்னான்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஸ்வாதாய ஞான யக்னான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்வாதாயன்னா இந்த வேதங்களை படிக்கிறாங்க இல்லையா? வேதங்களை படிக்கிறது ஒரு யக்னம் இல்லையா? அதனால நமக்கு என்ன அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யக்னா, அந்த வேத ஞானங்கள்ல முன்னேறது வந்து ஞான யக்னான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி பலவிதமான 4 வகையான யக்னங்கள் இங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதனுடைய நோக்கம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உன்னத ஞானத்தில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கோசம் தான் வந்து இந்த வேதங்களை படிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இது மூலமா ஞான ஒளியை பெறுகிறார்கள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தர்மவான் இங்க 4 டைப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். தர்மவான் வந்து உலக உரிமைகளை தியாகம் செய்கிறார்கள். தவம் செய்பவர்கள் வாழ்வின் வசதிகளை தியாகம் செய்கிறார்கள். ஓகேவா? நல்லா பாருங்க, தர்மவான் வந்து என்ன பண்றான்? தான தர்மம் பண்றதுனால அவன் என்ன பண்றான்? தனக்குரிய உரிமையை வந்து விட்டு கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஒரு பொருள் நம்ம கையில இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம முதலாளி. அதை தானமா தர்மமா வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அந்த பொருளுக்கு நமக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை இல்லையா? அந்த தியாகத்தை செய்யறாங்க. தவம் செய்யறவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல எல்லாம் வசதியா இருக்கிறது இல்ல, காட்டுக்கு போயிட்டு புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி பண்றாங்க. அஷ்டாங்க யோகிகள் அப்படிதான். பதாஞ்சலி முறைய நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம அவங்க காட்டுக்கு போவாங்க. யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தியானம் தாரணை சமாதி இல்லையா? தாரணை தியானம் சமாதி. ஓகே, அந்த நிலைக்கு போறாங்க. சுவாச பயிற்சி, சாப்பிடாம தனிமையான இடத்துல உட்காந்துட்டு மூச்சு பயிற்சி பண்ணி உள்ள இருக்கக்கூட பரமாத்மாவை உணர்றவங்க தான் வந்து அஷ்டாங்க யோகி. வேதாந்திகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க புத்தி வளர்த்துக்கிறாங்க. உபனிஷம் மற்றும் வேதாந்த சூத்திரங்களை படிக்கிறாங்க. அதன் மூலியமா அவங்க வந்து கடவுளை வந்து பாக்குறாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது வந்து
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி அவன் எதுக்கோசம் பண்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னுடைய வாழ்வ நிலைய வந்து உயர்த்திக்கிறான். ஸோ பௌதீக தளத்திலேருந்து ஆன்மீக தளத்துக்கு போறான். அதனால அவன் என்ன உணர்றான்? கடவுள உணர்றான். ஓகே. ஸோ இந்த சாதுர் மாசம்னு ஒண்ணு வருது. இந்த சாதுர் மாசம் வந்து இது உதாரணமா சொல்றாங்க. இந்த அ பிரம்மச்சாரிகள், சன்னியாசிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யூசுவலா இந்த சன்னியாசிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க. யாத்திரை பண்ணுவாங்க இல்லையா? யாத்திரை பண்ணுவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சாத்துர் மாசம்னா 4 மாசங்கள். அதாவது ஜூலை டூ அக்டோபர். அப்ப வந்து மழை இருக்கும். அதனால அவங்களால வந்து இந்த ஆ நடக்கிறதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்கும். சேறு சகதியுமா இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஆசிரமத்துல ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க. அப்ப வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை தேவைகள் எல்லாம் வந்து சுருக்கிப்பாங்க. நெறைய நேரம் யக்னங்கள் பண்ணி, வேதங்கள படிச்சு, அப்படி கட்டுப்பாடோட வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. ஓகே. ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 2 முறை தான் சாப்பிடுவேன்ற விரதம் எடுத்துப்பாங்க. சில பேர் இத்தன வேதங்கள முடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா, கடவுள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஓகே. மாதாஜி யார்கிட்ட அது பகவத்கீதை தமிழ்ல வச்சிருக்கீங்களா? இருக்கு இப்போ மாதாஜி. இப்ப வச்சிருக்கீங்களா? ஆமா மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு. ஓகே. இப்போ இப்போ ஸ்லோகம் ஓபன் பண்ணியிருக்கீங்களா புக்கு? நான் ஆமா மாதாஜி. 29 பார்த்துட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அதுல வந்து அந்த சாத்துர் மாசத்துக்கு கீழே இருக்கு பாருங்களேன். சச் சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட்ஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் கால் தபோமயா யக்னா. அதுல இருந்து படிங்க கீழே. தப்போமய யஜ்ஞம். அந்த தமிழ்ல சாத்துர் சொல்லுங்க. மாசம் இருக்கா? 28 தானே மாதாஜி 28, சொன்னீங்க? 29, 28 மாதாஜி. 28ல அந்த 28. பர்பட்ல ஒரு நிமிஷம் பொறுங்க சுரேஷ், ஒரே நிமிஷம் பொறுங்க சுரேஷ். சாத்துர் மாசத்துல இருந்து கீழே படிங்க. அதான் இது மாதாஜி, மாதிரி ஜூலை வாழ்க்கையுடைய வசதிகள்லாம் அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு வந்து தப்போமய யக்னான்னு சொல்றாங்க. அது இல்லாம கீழே இருக்கு. அதை படிச்சிடலாம். படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஜூலை முதல் அக்டோபர் வரை விரதத்தை பின்பற்றுவோர் அச்சமயத்தில் சவரம் செய்வதில்லை. சில குறிப்பிட்ட உணவுப் பொருட்களை உண்பதில்லை. ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறைக்கு மேல் உண்பதில்லை. வீட்டை விட்டு விலகுவதில்லை. வாழ்வின் வசதிகளை தியாகம் செய்யும் இத்தகைய யாகங்கள் தபோமய யக்னா எனப்படும். இருப்பினும் எல்லா வேறு சிலரோ ஒரு நிமிஷம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா வசதியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுல இருந்து எல்லாத்தையும் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்றாங்க. அதுதான் வந்து தப்போமய யக்னா. அதுக்கு அடுத்தது வேற ஒருத்தவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு படிங்க. இருப்பினும் வேறு சிலரோ பூரணத்தில் கலப்பதற்காக பதஞ்சலி யோகம், கடயோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற பல்வேறு யோக பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா பதாஞ்சலி யோகத்தை பண்றாங்க. இன்னும் அதை வேற சில பேர் அத்த யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதெல்லாம் வந்து ஆசனங்கள்ல மூச்சு பயிற்சி ரெண்டும் சேர்ந்து மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது. பிரபு நெக்ஸ்ட். மற்றும் சிலர் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கும் யாத்திரை செல்கின்றனர். இத்தகு பயிற்சிகள் அனைத்தும் யோக யக்ஞ பௌதிக உலகில் குறிப்பிட்ட பக்குவத்தை அடைவதற்காக செய்யப்படும் யாகங்கள் எனப்படுகின்றன. ஸோ நம்ம தப்போமய யக்னா பார்த்தோம். வாழ்க்கையின் வசதிகளை வந்து அர்ப்பணிக்கிறாங்க. கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வராங்க. அது தப்போமய யக்னா. இன்னொன்று வந்து யோக யக்னா. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதாஞ்சலி சிஸ்டம், அத்த யோகா, அஷ்டாங்க யோகா, அப்புறம் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளுதல், இதெல்லாம் வந்து யோக யக்னான்னு சொல்றாங்க. இன்னும் சிலர் படிங்க பிரபு. பல்வேறு வேத நூல்களை, குறிப்பாக உபநிஷத்துக்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள், சாங்கிய தத்துவங்கள் போன்றவற்றை படிப்பதில் தங்களை ஈடுபடுத்துகின்றனர். இவை இது அனைத்தும் வந்து சுவாத்தியாய யக்னா. ஸோ இப்போ 3 யக்னங்கள் சொல்லியிருக்கோம். சுவாதாய யக்னா வேதங்களை படிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் பிரபு. கல்வி எனும் யாகத்தில் ஈடுபடுதல் எனப்படுகின்றன. இந்த யோகிகள் அனைவரும் பல்வேறு வகையான யாகங்களின் நம்பிக்கையுடன் ஈடுபட்டு வாழ்வின் உயர்நிலையை விரும்புகின்றனர். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வோ இவற்றிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. ஏனெனில் அது முழுமுதற் கடவுளுக்கு நேரடியாக தொண்டாற்றுவதாகும். மேற்கூறி எந்த யாகங்களினாலும் கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியாது. பகவானுடைய கருணையினாலும் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தரின் கருணையினால் மட்டுமே கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியும். எனவே கிருஷ்ண உணர்வு திவ்யமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க ஹரே கிருஷ்ணா. இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா புலன்களையோ எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வேதங்களை படிச்சு பல வகையான யோகங்களை பண்ணி என்ன பண்றாங்க, இந்த வாழ்க்கையில இருந்து அடுத்த
நல்ல ஸ்டேட், நெக்ஸ்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோனு, ஹையர் லெவலுக்கு போக முடியுமா, வசதியான இடத்துக்கு போக முடியுமான்னு தான் யோசிக்கிறாங்க இல்லையா? அப்படி போனாலும் வந்து சிறப்பை வந்து அவங்க அடையதில்லை. எது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பானது, மகிமையானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வு அடையணுன்ற இந்த பாதையெல்லாம் தேவையே இல்லை. நமக்கு யாரோட கருணை வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பகவானுடைய கருணை வேணும், அப்புறம் வந்து ஆன்மீக குருவுடைய கருணை வேணும், அப்புறம் அதுல வந்து நம்ம முயற்சியும் இருக்கணும் சரிங்களா? அப்படி இருந்தாதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காற்றை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு மூக்குல காற்றை உள்ள இழுத்துட்டு இன்னொரு பக்கம் விடுவாங்க. அப்புறம் வந்து நல்ல அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரும், ரேச்சக்கா கும்பக்கா, அதை பார்க்கலாம். பிராணாயாமம் படிப்படியாக காற்று இயக்கங்கள் முழுமையாக நிறுத்தப்படுதல். ஓகேங்களா? ஆசன பயிற்சி மூலமா பண்றாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாக்கும் நல்லது இருக்கும். பட் இதெல்லாம் விட சிறந்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான். பகவானுக்கோசம் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பௌதிக குணங்களை வந்து அவன் கடந்து முக்திக்கு தளத்துக்கு உயர்த்தப்படுகிறான். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 29 ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. சுக்வதி பிராணம் பிராணே பானம் ததா பரே பிராணாபானகதி ருத்வா பிராணாயாம பராயணாக அபரே நியதாஹார பிராணான் பிராணேஷு ஜுக்வதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மூச்சு பயிற்சியை கண்ட்ரோல் பண்ற ப்ராசஸை வந்து தான் பிராணாயாமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது ஆரம்ப நிலையில வந்து ஹத யோகான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா உட்கார்ற பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் மாறுது. எல்லாமே இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அதன் பிறகு நம்ம ஆன்மீகத்தை வந்து உணரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், பக்தியை உணர்ந்துட்டு அப்படியே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன்கள் என்ன ஆகுது, பல்லு புடுங்கின பாம்பு மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆயிடுது. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து பக்தியில வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றோம் அதே புலன்களை வச்சுட்டு இல்லையா? இத்தனை நாள் சினிமா பாட்டை ஹம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்ப கிருஷ்ணர் பாட்டை ஹம் பண்றோம் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றது மூலமா நம்ம பக்தியில வரும். ஓகே, ஸோ அந்த காற்று இருக்கு இல்லையா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அபான வாயுன்னு சொல்றாங்க. அது வந்து கீழ் நோக்கி போகும். பிராணவாயு வந்து மேல் நோக்கி போகும். பிராணாயாம யோகிகள் வந்து இந்த பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. ஸோ காற்று உள்ள இழுத்து மேலே இழுத்து அது வந்து சமநிலையில வைக்கிறது வந்து பூரக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பெரும் மூச்சு விடுறோம் இல்லைங்களா, கண்டினியூஸா காற்றை வெளியே எடுத்துட்டு வர வந்து ரேச்சக்கான்னு சொல்றோம். அதே வந்து காற்றை உள்ள இழுக்கிறது நல்ல உள்ள இழுக்கிறது வந்து பூரக்கா, வெளியே விடுறது ரேச்சக்கா. இந்த உள்ளையும் எடுத்து உள்ள காற்றை எடுத்துட்டு வெளியே விட்டுட்டு நடுநிலையில வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதை வந்து கும்பகான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதனால பண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தருடைய வாழ்நாள் ஆயுசு காலத்தை வந்து நீடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் வந்து கும்பக்கா யோகிகள் இன்க்ரீசஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் நினைச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களோட ஆயுட்காலம் வந்து அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்றதுனால அவங்க புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் கிருஷ்ண பக்தர்கள் அவருக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு செய்யறதுனால அவங்க புலன்கள் வந்து எப்பவுமே கட்டுப்பட்டு இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பகவத்கீதையில இருந்து 14.26 ஸ்லோகம் சொல்றாங்க, மாம்சையோ வியபாச்சாரினே பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சமதி தியாய்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பிரபு அங்க கீழே இருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. 29. சரி, சமாதியில் இருப்பதற்காக அதல்ல பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. கீழே நான் பர்பட்ல கீழே வருது பாருங்க, லாஸ்ட் பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ணா. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் அது இல்ல பிரபு. One who is engaged in unalloyed devotional service to the Lord transcend. யார் ஒருத்தன் கடவுளுக்கு வந்து கலங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டு பண்றானோ அவன் 3 குணங்களை வந்து கலந்து இருக்கிறான். அவன் இமிடியேட்டா வந்து ஆன்மீக தளத்துல முன்னேறான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோடைய பொருள். 14.26 ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்காங்களே. பட் இந்த யோகிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பலவிதமான ப்ராசஸ் பண்றாங்க. ஆனா யார் ஒருத்தன் வந்து பக்தி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 3 குணங்களை கடந்து வரான். அதனால அவன் உயர் தளத்துக்கு போறான்.
அவன் நித்தியமா அதே கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கான். அவன் என்னைக்குமே வந்து வீழ்ச்சி அடைய மாட்டான். அவன் வந்து கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அவன் வந்து புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றான். ஈவன் சாப்பிடுறத கூட அளவை குறைச்சிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருக்கு. ரெடியூசிங் த ஈட்டிங் ப்ராசஸ் இஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் த மேட்டர் ஆஃப் சென்ஸ் கண்ட்ரோல். ஒருத்தனுக்கு வந்து புலன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு சாப்பாடு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிக்கி, அதாவது இன்னைக்கு சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும், சாப்பிடு சாப்பிடு, நாளைக்கு கிடைக்குமோ இல்லையோ தெரியாது, இதே மாதிரி சுவையான சாப்பாடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுடும். அப்புறம் சாப்பிட்ட பிறகு என்ன ஃபீல் பண்ணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ ஏன் இவ்ளோ சாப்பிட்டு குண்டாயிடுவேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும் இல்லையா? இந்த மனசு வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு ட்ரிக்கா இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம உணர்ந்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ புலன் கண்ட்ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 30th ஸ்லோக படிங்க மாதாஜி. एते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க, எல்லாரும் டர்ன்ஸ் எடுத்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகு யாகத்தின் பலன்களை அமுதமாய் பருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இந்த யாகங்கள் ஏன் பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. பண்றதுனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? பாவத்திலிருந்து வெளியே வராங்க, தூய்மைப்படுகிறார்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த விஷயத்தை அதில் வரக்கூடிய பலன் இருக்குல்ல, அது அமிர்தமா யக்ன சிஷ்டாமிருத பூஜோ. அந்த 3rd லைன் பாருங்க. 3rd லைனா? யக்ன, ஹரே கிருஷ்ணா, சிஷ்டாமிருதா புஜோ, அமிர்தான்ற வார்த்தை இருக்கு பாருங்க, அதை வந்து குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால என்ன நடக்குது? யாந்தி பிரம்ம சனாதனம். ஓகே, அந்த சுப்ரீம் பர்சனை வந்து அவங்களால உணர முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஆன்மீக தலம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம கடவுளோட இரண்டரை கலக்கணும் அப்படிலாம் வந்து ஆசைப்படக்கூடாது. அது வந்து நிஜமாவும் அது வந்து 100% சக்சஸ் இல்லை. அது ஒரு ஸ்டேஜ். அதுக்கு அடுத்தது 2 ஸ்டேஜ் இருக்கு. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பகவான் அடையிறதா வந்து உச்சபட்ச பக்தி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. நியாயம் லோகா அஸ்தி. மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி வசந்தி சிவ மாதாஜி 31வது ஸ்லோகம் படிங்க. यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोगो अस्य यञ्जन्य कुतो अन्य कुरु सत्तम. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இங்க என்ன சொல்றாரு மொழிபெயர்ப்பு? குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்கள் இன்றி இவ்வுலகிலோ, யாகம் செய்யாமலே யாராலும் என்ன பண்ண முடியாது? மகிழ்ச்சியா இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இந்த உலகத்துல மாத்திரம் இல்ல, மறு உலகத்துல கூட அப்படி சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நம்ம வாழ்க்கையில சில விஷயங்களை வந்து நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா? ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல் படிக்கும் போது என்ன பண்ணிருப்போம்? கொஞ்ச நாள் வந்து தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிருப்போம். கொஞ்ச நாள் எல்லாரும் வந்து சந்தோஷமா சினிமாக்கு போயிருப்பாங்க. நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கல்யாணத்துக்கு போக முடியாது, ஒரு ட்ரிப்புக்கு போக முடியாது. ஆமாவா இல்லையா? இல்ல, சாதாரண பௌதிக விஷயத்துக்கே அப்படின்னும் போது ஆன்மீகத்துல கூட சில விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும்? சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா? சில விஷயங்களை வந்து தியாகம் பண்ணணும். அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இல்லையா? நம்ம இத்தனை நாள் காலையில இந்த டைம்ல தூங்கிட்டு இருப்போம் இல்லையா? இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம்? இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த இந்த ஒரு மனித வாழ்க்கை இருக்கு இல்லையா? இந்த மனித வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில தான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? கடவுளுடைய ராஜ்யத்துக்கு போக முடியும். அதுக்கு சில அசௌகரியங்கள் இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நம்ம அந்த அசௌகரியத்துல கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து வெளியே வரணும். நமக்கு இதுதான் இப்படிதான் இருக்கணும்னு நினைப்போம் பாருங்க. நம்ம 5:15 வந்து ஒரு 2 மாலை ரவுண்டு ஜபம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அது நினைக்கணும் இல்லையா? அப்புறம் நம்ம டெம்பிள்ல இருக்கக்கூடிய 4:30 மணி மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணணும் இல்லையா? அட்டன் பண்ணும்போது நம்ம குரூப் பேரு நம்ம பேருக்கு முன்னாடி தமிழ்னு போட்டுக்கணும். ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லாங்குவேஜஸ் வராங்க. ஒரு லாங்குவேஜஸ்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க தெரியுமா? நம்ம தான் கொஞ்சம் பின்னாடி இருக்கோம்
அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் ஜாயின் ஆகுங்க. ஜாயின் ஆயிட்டு உங்க பேருக்கு முன்னாடி TAM இல்ல தமிழ்ன்னு போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன ஆகுது, அவங்களுடைய அந்த பிரம்ம முகூர்த்த கடவுள் அவைலபிளா இருக்கார். ஓகேவா? அவர் நம்மள பார்ப்பார் அந்த ஆர்த்தி எடுக்கும்போது. ஓகே, நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மனுஷனுக்கு வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் ஹாப்பினஸ் எதுன்னா ஆன்மீகத்துக்கு போறது தான் வந்து ஹையஸ்ட் ஹாப்பினஸ். ஓகேவா? அது ஒண்ணுதான் இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையுடைய பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக லோகத்துக்கு போறது. அதுக்கு என்ன வேணும்? கிருஷ்ண உணர்வு. ஓகே, ஸோ இந்த ஹியூமன் லைஃப்ல தான் போக முடியும், அனிமல் லைஃப்ல எல்லாம் போக முடியாது. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ கட்டுப்பாடற்ற புலன்களோட நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? ஆன்மீகத்துல முன்னேற முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. यस् माताजी। एवं बहुविधा यज्ञ மாதாஜி वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्वित्ति तान् स वर्ण एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. என்ன சொல்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பலதரப்பட்ட யக்னங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? வேதங்கள்ல இருந்து தான் வந்துச்சு. ஓகே, இது எதுக்கோசம் வந்துச்சு? பலதரப்பட்ட செயல்களுக்கோசம் வந்துச்சு. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதாவது பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்க, கிரகஸ்தர்கள் என்ன பண்றாங்க, ஞானிகள் என்ன மாதிரி பண்றாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான யக்னங்களும் இங்கதான் இருக்கு. அது வேதங்கள்ல இருந்து தான் வந்திருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனோட அல்டிமேட் எப்படி வந்து ஆறுகள் எல்லாம் போய் கடல்ல சேரும் இல்லையா? அதனுடைய முழு நோக்கம் என்ன? முக்தி அடையணும் இல்லையா? இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஏன் பல வகையான யாகங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது? என்ன பல தரப்பட்ட மக்கள் ஏற்ப பல விதமான யாகங்கள் வேதங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளன இல்லையா? ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மைண்ட், மென்டாலிட்டி, இன்டெலிஜென்சி எல்லாமே வேரி ஆகும். அவனவனுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? ஒருவர் ஏதேனும் ஒரு யாகத்தை பகவானுடைய திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். புனித நாமம் ஜபம், பகவானுக்காக ஆடி பாடி பிரசாதம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மிகவும் எளிமையான பயனுள்ள யாகம் ஆகும். சோ இப்ப எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே. ஹரே ராமா ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே அதுதான் வந்து இந்த கிருஷ்ணா யாகம். கிருஷ்ண கிருஷ்ண இப்ப ஹரே ஹரே. இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல யாகம் வந்து நாமஸ்மரணம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கோங்க. இன்னைக்கு நித்யானந்த திரையோதசி. நித்யானந்தருடைய கருணை இருந்தாதான் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட போக முடியும். ஓகேங்களா? அவரு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாதான் நம்ம ராதா கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரேமையை அடைய முடியும். அதனால இப்போ வந்து எல்லாரும் ஓத் எடுத்துக்கோங்க. ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. பண்றீங்களா 4 மாலை? ஓகே எனக்கு பதில் சரிங்க சொல்லுங்க. மாதாஜி, சரிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. சுரேஷ் பிரபு ஓகே. தாரணி தேவி மாதாஜி தானே? ஓகே எஸ் மாதாஜி. ஓகே. அப்ப 2 பேர் வந்து ஓத் எடுத்துக்கிறீங்களா? சரிங்க மாதாஜி. மித்தவங்கெல்லாம் பிரபாகரன் ஓகே பிரபு. மாதாஜி. பிரபாகரன் பிரபு எத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இப்ப காலையில 2 முடிஞ்சிடுது இல்ல பிரபு? பிரபு இல்லையா? வசந்தி சிவ மாதாஜி இருக்காரு மாதாஜி, மியூட்ல இருக்காரு இருக்காரு. இருக்காரு மியூட்ல இருக்காரு வசந்தி சிவ மாதாஜி. மாதாஜி நீங்க எத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 4 ரவுண்டு பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க அப்போ கூடுதலா எடுத்துக்கிறீங்களா இன்னைக்கு? ஓகே மாதாஜி. எத்தனை நம்பர் மனசுல வச்சுக்கோங்க. கமலா மாதாஜி நீங்க எத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நீங்களும் அவங்க எடுத்துக்கிறதா இருந்தா எடுத்துக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நீங்க படிப்படியா நம்ம அட்லீஸ்ட் 16க்கு வரணும். ஓகேவா? நம்ம எடுத்தாதான் அட்லீஸ்ட் எடுத்துட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதுக்கோசமாவது பண்ணுவோம். ஓகே, வசந்தி சிவ மாதாஜி கூடுதலா பண்ணிக்கோங்க. வேற யார் இருக்கீங்க? ராகவன் பிரபு. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி நான் 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றேன் மாதாஜி டெய்லி. ஹரி போல் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஹரே அப்ப கிருஷ்ணா. எத்தனை அப்ப இனிஷியேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க பிரபு. ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றீங்க தானே பிரபு? நோ ஆனியன், நோ கார்லிக். மாதாஜி நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றது இல்ல, ஏகாதசி விரதம் அப்படி எடுக்கிறேன்.
ஆ And no non-onion, no garlic மட்டும் மாதாஜி வீட்டில் சேர்த்து தான் சமைக்கிறாங்க. அது ஓகே பிரபு. மட்டும்தான் சரி. ஓகே ஓகே. அது நீங்க இப்போ உங்க கையில சொல்லுங்களேன். எனக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் சமைக்கும் போது தனியா எடுத்து வச்சிருன்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க பிரபு. இன்னிலேருந்து அட்லீஸ்ட் வீல் ப்ரே நித்யானந்தா அது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வீல் மூவ் டுவர்ட்ஸ் இனிஷியேஷன் பிரபு. சொல்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு டவுட் மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த ஆனியன் கார்லிக் வந்து என்ன காரணத்தினால வந்து நம்ம அந்த ரஜோகுணத்தை கொடுக்கும் மாதாஜி. ஓ ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓகே. இப்ப எல்லாரும் ஓத்து எடுத்துக்கோங்க. நான் தினமும் 4 மாலை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபம் செய்வேன். ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம் செய்வேன். மந்திரம் ஜபம் செய்கிறேன். புனிதமான நாளான இந்த புனிதமான நாளான நித்யானந்த திரையோதசி இந்த சங்கல்பத்தை உறுதியுடன் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ஓகேங்களா? நம்ம இதை கண்டினியூஸா ஃபாலோ பண்ணணும். நம்மள அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா படிப்படியா நம்ம போலாம். ஓகேங்களா? உங்க வித்தின் உங்களால முடியும் கண்டிப்பா. ஓகேவா? கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. 33 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரேயான் திரவ்யமயாத்யஞ்ஞாத் ஞானயஞ்ஞ பரந்தப சர்வம் காமிகிலம் பார்த்த ஞானே பரிசமாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருட்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. ருதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது இல்லையா? பொருளை கொடுக்கறது ஞானம் சிறந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அது இல்லாம செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக குணத்திலே முற்று பெறுகின்றன. நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அது எங்க போய் முடியுது? அல்டிமேட்டா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், திவ்யமான ஞானத்துல தான் போய் முற்று பெறுகின்றதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இதனோட நோக்கங்கள் என்ன? ஏன் இந்த மாதிரி யக்னங்கள்லாம் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, முழுமையான ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறது. அந்த முழுமையான ஞானம் எதுக்கு நான் புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த பௌதீக துன்பங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஆதி பௌதீக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதீக, தெய்வீக இல்லையா? 3 விதமான துன்பங்கள் இருக்கு. ஓகே, அதுல இருந்து வெளியே வரணும். சோ அப்புறம் மெயின் திங் பிறப்பு, ஜென்ம, மிருத்யு, ஜரா, வியாதி இருக்கு இல்லையா? அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா இந்த முழுமையான ஞானம் தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னப்பா அந்த ஞானம்னா, கிருஷ்ணர் தான் பரம புருஷ பகவான், நான் அவனுடைய நித்திய சேவகன், நான் வேறு யாருக்கும் சேவகன் இல்லை, அவருக்கு தான் நான் நித்திய சேவகன். அந்த ஞானம் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இல்லையா? அதை வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம கோல், லைஃபோட கோல் ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த யக்னங்கள் மூலமா ஒருத்தங்களுக்கு என்ன வருது? நம்பிக்கை வருது. அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், உன்னத ஞானத்தை பெற்ற பிறகு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இன்னும் பலமாகுது. ஃபெய்த் அன்ஃபிளிச்சிங் ஃபெய்த் ஆகுது இல்லையா? ஸோ திடமான உறுதி வருது. ஓகே, அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த ரியல் நாலேஜ் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல முடியும். அதுதான் ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த முன்னேற்றம் இல்லாம அவங்க யாராலும் பக்தியை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, கர்ம காண்டர்கள் இருக்காங்க, ஞான காண்டர்கள் இருக்காங்க. ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட சிறந்தது பக்தின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் செய்வதை ஏன் செய்கின்றேன், எதற்காக செய்கின்றேன்? பதில் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரத்துல பதில் தெரியவில்லை என்றால் அடக்கத்துடன் கேட்க அறிய வேண்டும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம 34ல இருந்து 42 வரையும் பார்க்க போறோம். ஓகே மாதாஜி, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பிரணிபாதேன பரிப்ரஷ்னேன சேவய உபதேஷந்தி தே ஞானம் ஞானின தத்வதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தத்விதி பிரணிபாத்தேன, அதாவது பரிப்ரஷ்னேன சேவையா,
ஓகே. ஸோ நம்ம ஞானத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சிக்கணும். அதுக்கு எங்க போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு கிட்ட போகணும். குரு கிட்ட போய் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா, அவருக்கு சேவை செய்யணும். ஓகே. அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து கேள்விகளை கேட்கலாம். அந்த கேள்விகள் எப்படி கேட்கலாம்னா அடக்கத்தோட கேள்விகளை கேட்கணும். எனக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு அவரோட நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி சேலஞ்சிங் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம போடக்கூடாது. சப்மிசிவா வந்து அவர்கிட்ட வந்து அடக்கத்துடன் பணிவுடன் வந்து செயல்களையும் அவருக்கு தொண்டும் செய்யணும், கேள்விகளும் கேட்கணும். உபதேக்ஷயந்தே தே ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷினக. அவங்கெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே இந்த ஞானம் பெற்றவர்கள், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தவங்க. அதனால அவங்களால நமக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடியும். இப்ப என்கிட்ட 10 ரூபாய் இருந்தா நீங்க 5 ரூபாய் கேட்டீங்கன்னா என்னால 5 ரூபாய் கொடுக்க முடியும். நீங்க வந்து என்கிட்ட 20 ரூபாய் கேட்டா என்னால கொடுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அது மாதிரிதான் ஏன் வந்து நமக்கு ஆன்மீக குரு வேணும்னா அவங்க எல்லாம் வந்து ஞானிகள், ஞானின தத்துவ தர்ஷனக, அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தவங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால அவங்களால நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரை கொடுக்க முடியும். பரிபூர்ண உண்மை அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை நமக்கு வந்து எடுத்து சொல்லி கொடுக்க முடியும். அதனால நம்ம அவர்கிட்ட எப்படி போனோம், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா உபதேக்ஷந்தி தே ஞானம். ஓகேவா? பணிவோட நம்ம கேட்கணும். ஓகேவா? நம்மள பக்திக்கு முன்னேறணும்னா ஹம்பிள்னஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சப்மிசிவ்னஸ் அண்ட் இது நமக்கு சொல்லுவாரு பாருங்க சிஷ்டாஸ்தக்ல திருநாதபி சுனேச்சேன தரோரபி சகிஷுன அமானீன மானதேன கீர்த்தனேய சதாஹரி. அதாவது நமக்கு வந்து என்னென்ன மாதிரி குணங்கள் இருக்குன்னா புல்ல போல பணிவாவும் மரப்பட்டைய போல வந்து இது மரப்பட்டைய போல சகிப்புத்தன்மை நமக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. நித்யானந்த பிரபு வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்வார், நீ போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு எல்லாருக்கும் போயிட்டு இந்த நாமத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அவர் ஒவ்வொரு வீடு கதவை தட்டுவாரு. கதவை தட்டிட்டு திறந்தா யார் வருவாங்க, யாராவது வருவாங்க இல்லையா? அப்ப கீழே விழுந்துட்டு வரா, அவங்களோட காலை பிடிச்சிட்டு ஒரு முறை நீங்க வந்து மகா மந்திரத்தை சொல்லுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவு அளவுக்கு பணிவா இருக்கிறார். யாரு? நித்யானந்த பிரபு இல்லையா? அப்புறம் அந்த உலர்ந்த புல்லு இருக்கு இல்லையா, அது வாயில வச்சுட்டு பணிவோட வணங்குவாங்களாம். அதை யோசிச்சு பாருங்க, அந்த நிலைமை நம்மளால எல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது. அவ்வளவு அளவுக்கு சப்மிசிவ்னஸ் அவங்க கையில இருக்கு. ஓகேவா? அவர் வந்து அவதூதர். நித்யானந்தர் யாரு? கிருஷ்ணருடைய அம்சம் தான். கிருஷ்ணர் பலராமர் வேற இல்ல. கிருஷ்ணருடைய இமீடியட் எக்ஸ்பான்ஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பலராமர் இல்லையா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான சேவைகளை செய்யறார். நம்ம நேத்து சொன்னோம் இல்லையா 5 ரசம், 5 ரசங்களை வந்து சேவை செய்யற 5 ரசங்கள்லயும் சேவை ஒருத்தரால செய்ய முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா அது பலராமர்னாலதான். சாந்த தாசிய சாக்கிய வாட்சல்ய மாதுரிய எல்லா விதமான ரசங்களையும் அவருக்கு வந்து சேவை செஞ்சவர் பலராமர் தான். ஓகேங்களா? சோ நம்ம வந்து அப்படி பெறணும். எப்படி பெறணும் பாத்தீங்கன்னா ஞானம் எப்படி பெற்றார்ன்றதை இங்க பார்க்கலாம். பணிவுடன் இருக்கணும். கேள்விகளை கேட்கலாம், எடக்கு முடக்கெல்லாம் கேட்க கூடாது. அப்புறம் சேவகனாக தொண்டாற்றத்துக்கும் நம்ம மனசுல நமக்கு இருக்கணும். அது எப்படிப்பா சேவகனா நான் என்ன செய்யணும்னா பிரபுபாதா நமக்கு சில கட்டளைகள் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதாவது நம்ம வந்து எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும், அப்புறம் புத்தகம் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அந்த புத்தகம் மூலமா தான் நமக்கு ஞானம் வரும் இல்லையா? ஞானம் மூலமா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் கிடைக்கணும். ரியல் நாலேஜ் தான் வேணும் இங்க. அந்த ரியல் நாலேஜ் எங்க போய் கொண்டு போகும்னா கிருஷ்ண உணர்வுல கொண்டு போகும். குருட்டுத்தனமா வந்து நம்ம சில விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கோம், குதறுப்போமா கேள்வி கேட்போம். அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நமக்கு குரு கிட்ட. ஓகேவா? ஆன்மீக குருவின் திருப்தியே முன்னேற்றத்திற்கின் ரகசியம். நம்ம அந்த குரு அஷ்டத்துக்குள்ள வருது. ஓகேங்களா? அந்த லாஸ்ட் குருவை திருப்திப்படுத்த யஷ்யா பிரசாதோ பகவத் பிரசாதோ யஷ்யா பிரசாதான்னா கட்டிக்கிட்ட தோப்பி. குருவை திருப்திப்படுத்திட்ட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தின மாதிரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அதிகாரிகளிடம் இருந்து பெறப்பட்ட உன்னத ஞானத்தின் மகிமைகளை நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. யத் ஞாத்வா ந புனர்மோகம்
एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि. हरे कृष्ण. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா யக்ஞத்வ ந புனர் மோகம். மோகம்னா மாயாஜாலம் இல்லையா, இல்லூஷன், மாயை. யார் ஒருத்தர் உண்மையான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, மயக்கத்துல விழ மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த மயக்கம் வந்து அவங்களை எந்த ஸ்டேஜ்லயும் வந்து அதுக்கு பிறகு பாதிக்க செய்யாது. ஓகேங்களா? மயக்கத்துல இருந்து வெளியே வந்துடுவாங்க. மயக்கத்தால வந்து மறுபடியும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஏன்னா அவங்க கிட்ட ரியல் நாலேஜ் இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய பார்வை இருக்கு இல்லையா, எல்லாத்துலயுமே வந்து கடவுளை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. எல்லா ஜீவராசிகளையும் என்ன பார்ப்பாங்க, பரமாத்மாவை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. சோ அப்ப வந்து என்ன ஆகாது, அவங்களுக்கு நான் என்ற எண்ணத்தை வந்து அகங்காரமும் இருக்காது இல்ல, எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணரை பாக்குறாங்க. அது அதுதான் இந்த நம்ம தலைப்பு என்ன சொன்னோம், உட்பார்வை. இதனுடைய முடிவுரை, இந்த ஞானத்துடைய உன்னத அறிவு பார்த்தோம் இல்லையா, அதனுடைய முடிவு எங்க போய் நிக்குதுன்றத பார்க்கலாம். ஸோ அவனுடைய வெளிப்பாடு எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்றது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து உண்மையான ஞானம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இந்த 3 குணங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயைக்குள்ள கட்டுப்பட்டு இருக்கனால நமக்கு பாக்குறதுக்கு சரியா விஷன்ஸ் இல்லை. ஓகே, பொய், அதாவது இல்லுஷன், மாயைக்குள்ள இருக்கும். சிலது பொய்யா இருக்கும். அந்த கயிறை வந்து பாம்பா நினைப்போம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் அவங்க இப்படி என்னை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்களோ இப்படி நினைச்சிருப்பாங்க. நிறைய நேரம் நம்ம அந்த கற்பனை குதிரை இருக்கு இல்லையா, அது கற்பனை குதிரை தான் நம்மள வாழ்க்கையை வந்து நிறைய டைம் எடுத்துடுது இல்லையா. அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கீதையில என்ன சொல்லியிருக்குது, கீதையில கிருஷ்ணருடைய சேவகன் சொல்லியிருக்குது. ஓகே, நான் அவருடைய அங்கத்துணுக்கு. ஸோ என்னோட சேவை என்ன, அவருக்கு செயல் வந்து அல்டிமேட் கோல், சனாதன தர்மம், கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும் இல்லையா. நம்ம வந்து ஓவர் டைம் பண்ணி சம்பாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் இல்லை. போயிட்டு இருக்க ஜாபுக்கே அதே மெயின்டைன் பண்ணி, வாழ்வாதாரத்துக்கு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம மனசுல அமைதி இருக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேறுவோம். ஓகேங்களா? அதுதான் பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ். சுப்ரீம் சோல் இஸ் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? எல்லாருமே அவங்க கிட்டதான் நம்ம வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும் இல்லையா. பட் நம்ம எதுக்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கணும், பௌதிக விஷயத்துல மேல தஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். அதாவது நம்ம வந்து லைஃப்க்கு வந்து நம்மளோட லைஃபுக்கே நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம், நம்ம வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் இன்சூரன்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம பொருள் மேல சார்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு இடத்துல வந்து பெரும் சீற்றம், இயற்கை சீற்றம் எதுனா வந்துச்சுன்னா பேரழிவு எவ்வளவு நடந்திருக்கு பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி பௌதிக விஷயத்து மேல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறத விட நம்ம யார் மேல வைக்கணும், கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணும். கிருஷ்ணர் மேலயும் நம்ம உண்மையான குரு மேலயும் நம்ம குரு மேல வைக்கணும். நம்பிக்கை வச்சு கிருஷ்ணரை போய் அப்போ சேரணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன வந்தது, முக்தி பக்தி கிடைச்சிடும். வருது. வாழ்க்கையில வந்து நம்மளோட ஐடென்டிட்டி, ரியல் ஐடென்டிட்டி நமக்கு என்னன்னு தெரியுது. ஓகேங்களா? சோ அதுதான் சொல்றாரு, பாகவதத்துல இருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, முக்திர் ஹித்வாயந்தா ரூபம் ஸ்வரூபேன வியாவஸ்திதஹ. சோ முக்தின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இங்கே வந்துச்சுன்னா நம்ம இப்பயே முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், ஜீவாத்மாக்கள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நான் அதுக்கு வந்து மேலோகத்துக்கு போயிட்டு தான் நான் முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா வாழணும்னு அவசியமே இல்லை. இங்க இருக்கும் போதே நம்ம இந்த உணர்வோட வாழ்ந்தாவே வந்து நம்ம முக்தி பெற்ற ஆத்மா. நம்ம உலகத்துல மாயையால இருக்கனால ஒரு உதாரணத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ஆப்பிள் வச்சிருக்காங்க, நம்ம இது எப்படி தெரியுது, ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது முழுசா தெரியுது இல்லையா, அதே இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது யாரோ கடிச்சு வச்சிருக்க மாதிரி தெரியுது இல்லையா. நம்ம எல்லாமே வாழ்க்கையில வந்து ஒரு பக்கமா தான் பாக்குறோம், 2 பக்கமா பாக்குறதே இல்லை. ஸோ ஒன்ன பார்த்துட்டு இது இப்படிதான் சொல்றோம் இல்லையா. அந்த கண்ணாடியோட பிம்பத்துல பார்த்தா ஆப்பிள் வந்து எப்படி இருக்கு, முழுசா தெரியுது. இந்த பக்கம் பார்த்தாதான் அது கடிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது. ஸோ இதுதான் மாயை. பட் நம்ம கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த மாயத்துல இருந்தும் மயக்கத்துல இருந்தும் வெளியே வரலாம். மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. हरे कृष्ण. சோ நீ பாவிகளை பெரும் பாவியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீ இந்த நாணம் என்னும் படகுல ஏறிட்டேன்னு வச்சுக்கோவேன், உன்னால இந்த துன்ப கடலை வந்து கடந்துட முடியும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதுவரை யாரும் வந்து தானா வந்து
ஸ்விம்மர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, நீந்துபவர்கள் பெருங்கடல்ல நீந்தி இருக்கிறாங்கன்னு நம்ம எங்கேயுமே நியூஸ் பேப்பர்லயோ கின்னஸ் புக்லயோ கேள்விப்பட்டதே இல்லை இல்லையா. இந்த பெரும் துன்ப கடல், இந்த சம்சார சாகரத்தை இல்லையா கடக்கிறது, நம்மளா கடக்கிறது வந்து கஷ்டம். இந்த பெரும் ஞானம், உன்னதமான ஞானம் இல்லையா, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் துணை கொண்டோம். இந்த படகோட்டி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு. அவருக்கு தான் தெரியும் நம்மள எங்க போயிட்டு பத்திரமா சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, சோ ஞான படகுல நம்ம போனோம். அப்ப என்ன ஆகுது, பாவம் செய்தவர்கள் கூட துன்ப கடலை கட முடியும். ஏன்னா கடவுளுடைய கருணை அப்படியாப்பட்டது. ஓகே, நான் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்மள வந்து ரொம்ப கீழ்ப்படுத்திக்க வேண்டாம். நம்ம அவங்கவுங்களுக்கு மனசு அளவுக்கு தெரியும் நான் எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. பட் கடவுள் இங்க வந்து ரொம்ப பிராங்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவிகளில் எல்லாம் பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னத ஞானம் என்னும் படகில் நீ நிலை பெற்றுவிட்டால் உன்னால் துன்ப கடலை கடந்து விட முடியும் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம மனசுல இல்ல பதிய வச்சுக்கலாம். மாதாஜி. यथैदांसि समिदोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. हरे कृष्ण. எப்படி ஒரு பெரும் காட்டு கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து சாம்பல் ஆயிக்கணும். அது மாதிரி இந்த ஞானம் இருக்கு இல்லையா, ஞானம் என்ற நெருப்பு வந்து செயல்களின் விளைவை எல்லாத்தையும் சாம்பல் ஆயிக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால நீ வந்து கவலைப்பட தேவையில்லை. அதனால மறுபடியும் நான் எனக்கு போயிடுச்சு, நான் நேற்று வரையும் பண்ணதெல்லாம் இன்னைக்கு பஸ்மமா போயிடுச்சு, நாளைக்கு பண்ணலான்னு அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஞானம் என்னன்னா நம்மளுடைய நித்திய, நான் வந்து கடவுளுடைய நித்திய சேவகன், அதுதான். அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறப்படும் உன்னத ஞானத்தின் மகிமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாம் எரித்துவிடும். நம்ம இதுவரை என்ன செஞ்சிருந்தோமோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்ல சம்சாரதாவா நலலிக லோகா பிரணாய காருண்ய கண கணத்வம் பிராப்தஸ்ய கல்யாண புனர்நவஸ்ய வந்தே குரு ஸ்ரீ சரணாரவிந்தம். அதாவது இந்த சம்சார சாகரம் என்ற பெருங்கடல்ல இருந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ கொழுந்து விட்டு நெருப்பா இருக்குது. அப்போ கடவுள் வந்து என்ன பண்றாரு, ஆன்மீக குரு மூலமா கருணை மழை பெய்யறார் இல்லையா. அப்பதான் வந்து காட்டு தீ அணைக்க முடியும். அது மாதிரி நம்மளுடைய ஜட செயல்களில் வரக்கூடிய நெருப்பு எல்லாத்தையும் அவர் அணைக்கிறாரு. ஓகேவா. சோ எல்லா போராட்டையும் நிறுத்துங்கள், கிருஷ்ணரை நோக்கி முகம் திருப்புங்கள், அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், உல்டா தான் பண்ணுவோம். நமக்கோசம் யார் வெயிட் பண்ணிட்டு நம்மள மேல அன்பு செலுத்துறாரோ அவங்களுக்கு அன்பு செலுத்த மாட்டோம். நம்ம மேல யாரு செலுத்தி அவங்க பின்னாடி ஓடிட்டு போயிட்டு இருப்போம் இல்லையா. हरे कृष्ण माताजी. यस माताजी. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति. हरे कृष्ण. இங்க என்ன சொல்ல பாருங்க, சத்ருஷம். ஓகே, இதை கம்பேர் பண்ண பவித்ரம் இதே வித்தியதே, இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. இதை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வருது, சம்சித்த காலேன ஆத்மனை விதந்தி. ஓகே, நமக்கு பக்குவம் வருது. இது ரொம்ப சிறந்தது, தூய்மையானது. ஓகேவா. சோ இதுக்கு கம்பேர் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா. இது வந்து இதை பண்றதுனால, பயிற்சி பண்றதுனால காலப்போக்குல நமக்கு என்ன ஆகுது, இன்னைக்கே வராது. ஓகேவா. காலப்போக்குல அந்த ஞானத்தை நம்மளால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. இந்த ஞானத்தை கிடைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அமைதி கிடைக்கும் இல்ல, கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேற்றம் அடைவோம். ஓகேவா. சோ இந்த அமைதி இதை தேடிதான் நம்ம எங்கெங்கயோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முதிர்ந்த கனிந்த பழம். ஒரு முதிர்ந்த கனிந்த பழத்தை நம்ம ஜூஸ் எடுத்தோ அப்படியே சாப்பிட்டு எவ்வளவு சுவையா இருக்கும் இல்லையா. சோ இந்த அறியாமை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பந்தத்துக்கு காரணம். ஓகேவா. அது அறியாமை வந்து பந்தப்படுத்துது, ஞானம் வந்து விடுதலை கொடுக்குது. சோ இந்த ஞானத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா. இந்த பழத்தை வந்து நம்ம ருசிக்கணும். திவ்யமான அறிவின் குணங்கள் மிகவும் சிறந்தது, தூய்மையானதும் காலப்போக்கில் பக்குவமற்ற துறவிக்கு எச்சரிக்கை. சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், விதண்டாவாதம் பண்ணக்கூடாது. கிருஷ்ணர் சொன்னதை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும். ஏன்னா அது சிறந்தது, தூய்மையானது.
ஓகே. அப்படி ஏத்துக்கலன்னா நம்ம பக்குவம் இல்லாதவங்க, நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோன்றதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திவ்யமான நேர்மையான ஆன்மீக அறிவு உள் அமைதியின் ரகசியம். நம்ம வந்து நம்மளோட குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்ம போடுற ட்ரெஸ், பிராண்டட் ட்ரெஸ், வாட்ச்ல இல்ல. நமக்கு உள்ள அமைதியா இருக்கமான்னு தான், அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது ஏத்துக்கிறீங்களா எல்லாரும்? ஏத்துக்கிறோம் மாதாஜி. ஏத்துக்கிறோம் மாதாஜி. 2 பேரு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. श्रद्धवा लभते ज्ञानं तत्परः संयेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण. ஓகே. யார் இந்த உன்னத ஞானத்தை ஏத்துக்கிட்டு புலன்களை அடக்கி நம்பிக்கையோட வாழ்ந்துட்டு வராங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? என்ன ஆறாங்க? வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அடைகின்றான். ஓகே. சோ அமைதி கூட இல்ல, இங்க என்ன சொல்றாரு? பரம ஆன்மீக அமைதியை அடைகின்றான். இதுக்கு யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியாத விஷயத்த கடவுள் கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும்? திடமான நம்பிக்கை கிருஷ்ணர் மேல வேணும். ஓகேவா? நம்பிக்கை, அர்ப்பணிப்பு, புலன் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் நமக்கு இல்லையா? சும்மா கிடைக்காது. நம்பிக்கை வைக்கணும், சில விஷயங்களை அர்ப்பணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. புலன் கட்டுப்பாடு வேணும். ஓகேங்களா? சோ இப்ப எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ஹரே ஹரே ராமா ராம 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 ராமா ஹரே ஹரே ஹரே. ஹரே. சோ இந்த ஞானம் கிடைச்ச உடனே கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா கிடைச்சிடுமா, அதுல டிலேவே இருக்காதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, மாதாஜி. Mataji. Agnyascha श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्ण. ஆனா சாஸ்திரங்களை வந்து நம்பிக்கை இல்லாம சந்தேகப்பட்ட அவன் எப்படியாப்பட்ட மனிதன்? முட்டாள். ஓகேவா? அவன் வந்து இறை உணர்வை அடைய மாட்டான். அவன் வாழ்க்கையில வீழ்ச்சி அடைகிறான். சந்தேகம் வந்து சந்தேகம் கொள்ளும் ஆத்மாவிற்கு இவ்வுலகிலோ மறுவிலகிலுக்கோ இன்பம் இல்லை. ஓகேவா? சோ சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால வந்து பக்தியில முன்னேற முடியாது இல்லையா? ஸ்ரத்தா பேசிக் என்ன வேணும்? நம்ம நம்பிக்கை. என்ன நம்பிக்கை? கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை, ஞானம் வேணும். இது எல்லாமே வந்து வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அதை வச்சுக்கிட்டாதான் நமக்கு வந்து முன்னேற முடியும். யார் தகுதியானவர் இல்லை? அறியாமையில் உள்ளவர்கள், நம்பிக்கை இல்லாதவர், சந்தேக புத்தி உள்ளவர். இவங்க 3 பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தகுதி இல்லை, பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை. பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? அனுசூயவே இல்லையா? பொறாமை இருக்கக்கூடாது, நம்பிக்கை இருக்கணும். ஓகே. பகவான் இல்லையேல் அமைதி இல்லை இல்லையா? பகவானை அறிந்து கொள்ளுங்கள், அமைதியை உணர்வீர்கள் இல்லையா? நமக்கு என்னதான் இருந்தாலும் சில நேரத்துல நம்ம சந்தோஷமாவே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? இதை படிக்கிறதுனால, இது நாம ஜபம் பண்றதுனால நமக்கே தெரியாம நம்ம வந்து அமைதியா இருப்போம், நிம்மதியா இருப்போம் ஓரளவுக்கு கம்பேர்ட் டு பிஃபோர் இல்லையா? அதுக்குதான் நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய பாத சுவற்றை நம்ம பின்பற்றணும். ஓகே. மாதாஜி. Yes, Mataji. तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत. யார் இதை வந்து கேட்கிறானோ அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் கூட போயிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்படுகின்றனன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது? சந்தேகம் போயிடுச்சுன்னா அந்த தன்னுடைய நிலை, நம்மளோட உண்மையான நிலை என்ன? நம்ம ஆத்மா இல்லையா? அந்த ஞானத்தை தான் அவர் இங்க வந்து நமக்கு கொடுக்குறாரு. 2வது அத்தியாயத்தை ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா? இங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம யாரு, நம்மளோட கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்ன, நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த நம்மளுடைய சர்வீஸ் என்னன்னு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்லிட்டார். நம்ம இத்தனை நாள் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நான் வந்து சோ அண்ட் சோ, நான் இவங்களோட பையன், இவங்களுடைய கணவன், இவங்களோட மனைவி, இவங்க என்னுடைய பசங்க, நான் இந்த தொழில் செய்யறேன், இப்படிதான் நம்மள வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய குடும்பத்துக்கோசம் சேவை செய்யணும், என்னோட உறவினர்களை திருப்திப்படுத்தணும், என்னோட மனைவிக்கு கடமை பண்ணணும், என் பசங்களை பார்த்துக்கணும், இதுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் இதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒண்ணு இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா, கூடி இருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய். ஆண்டாள் தாயார் சொன்னாங்க இல்லையா? எல்லாரையும் நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து நம்மள மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன்னு நான் பெரிய பக்தன் நம்ம நினைக்க கூடாது
அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கு, அவங்களையும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க நம்ம வந்து வாழ்ற விதத்தை பார்த்துட்டு அவங்க மாறி வரணும் பக்திக்கு. அப்பதான் நம்ம ஒழுக்கமான சிறந்த பக்தரா இருக்கோன்ற அர்த்தம். நம்மளை பார்த்துட்டு அச்சச்சோ இது என்னப்பா இப்படி இருக்காங்கன்னு தூரம் போயிடக்கூடாது இல்லையா? நம்ம சுபாவனை எல்லாம் பக்குவம், நம்ம பேச்சு, நடை, உடை, நம்ம ஸ்தித தீர் முனி பக்குவம் உள்ள பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த கொஞ்சம் 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 குவாலிட்டிஸை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளை பார்த்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களும் பக்தி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உயர்ந்த சந்தேகம் இல்லாம ஞானத்தோட அவன் வந்து தன்னிலையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தி பண்றான் இல்லையா? செல்ஃப் நாலேஜ் இருக்கு அவனுக்கு. கண்டிப்பா அவன் வந்து பந்தத்துல இருந்து விடுதலையாகி கிருஷ்ணர் லோகத்துக்கு போவான். ஓகே ஓகே. யார் அக்கா கருமா நிலையை அடையலாம்? பக்தி தொண்டு செய்பவர்கள், செயல்களின் விளைவுகளில் பற்றற்று இருப்பவர்கள், சந்தேகத்தில் இருந்து விடுபட்டவர்கள், உன்னத அறிவில் நிலை பெற்றவர்கள், அதனால் பாவ விளைவுகளில் இருந்து விடுதலை அடைகிறார். சோ அக்கர்மான்னா என்ன? செயல்கள் செய்யாம இருக்கிறதுன்னு ஒரு பொருள். ஆனா செயல்களை செஞ்சுட்டு கூட அந்த செயல்களின் பாதிப்பு அடையாம இருக்கும். யாருக்கு? கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு. ஓகேங்களா? சோ அக்கர்ம நிலையை அடைஞ்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன ஆகும்? பந்தம் இல்லை. ஓகேவா? நம்ம வந்து முன்னேறுவோம். இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? மாதாஜி கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ. லாஸ்ட் ஸ்லோகா மாதாஜி. तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. हरे कृष्ण. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். சோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய அறியாமை எதை வச்சு அழிக்கணும்னு சொல்றாரு? ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கணும்னு சொல்றாரு. யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனை எழுந்து போர் புரிவாயாக. அவருக்கு இத்தனை நாள் என்ன ஸ்வாஜனம் அதுதான் அவருக்கு இருந்துச்சு இல்லையா? என்னோட தாத்தார், என்னோட டீச்சரு, என்னோட உடன் பிறந்தவர்கள், என்னோட நலம் விரும்பிகள்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்வஜனம் அந்த பற்றுதல் இருந்துச்சு இல்லையா? சோ நீ இப்ப என்ன பண்ணு? யோக கவசம் பூண்டு நீ போய் சண்டை போடுன்னு சொல்றாரு. அதுல இருந்து என்ன தெரியுது? அர்ஜுனன் எவ்வளவு அளவுக்கு வீர தீரன்றது தெரியுது இல்லையா? அந்த சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல பார்த்தது. அவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சாஃப்ட் ஹார்ட்டட்னஸ் இருந்துச்சு. சோ இந்த யோகா கவசம் பூண்டு நீ வந்து போய் சண்டை போடுப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சாக்ரிஃபைஸ் சொல்றாங்க. ஒன்னு வந்து மெட்டீரியல் பொசிஷன், அதாவது பௌதீகம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுய உணர்தல். ஓகேவா? அதாவது தூய ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த பௌதீக வச்சே நம்ம எந்த பிளாட்ஃபார்ம் போகணும்னா ஸ்பிரிச்சுவல் ரியலைசேஷனுக்கு போகணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஆன்மீக செயல்களை பண்ணும்போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் யாரு, நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு நம்மளால பகவத்கீதை வந்து கிளியரா வந்து ஈஸியாவும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணா உன்னத ஞானத்தின் மூலமா பகவானை வந்து நம்ம எப்படி பக்தி பண்றதுன்றத நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எந்த நிலை வர்ணாசிரம தர்மத்துல எந்த நிலையில இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பகவத்கீதையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், எடுத்துக்கணும். அப்பதான் நம்ம ரியல் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் பகவத்கீதாவா இருப்போம் இல்லையா? சோ எப்படி அர்ஜுனன் வந்து சிஷ்யனா போய் சரணடைஞ்சாரு இல்லையா? நம்மளும் அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்டூடெண்டா வந்து ஏத்துக்கிட்டு இந்த பக்தியில வந்து முன்னேறலாம். ஏன்னா இது ஆத்மா நித்தியமானது. அந்த லைஃபை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து பல மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சூரிய தேவனுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? இப்ப அங்க நடுவுல வந்து அந்த சங்கிலி தொடர் வந்து அருந்ததுனால கிருஷ்ணர் மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனனுக்கு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவின் கருணையால நமக்கு இன்னைக்கு வந்து நமக்கு விருப்பப்பட்ட லாங்குவேஜ்ல நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த திவ்ய அறிவை உபயோகப்படுத்தி அறியாமையை அழித்து எழுந்து போர் புரிவாயாக. அவருக்கு போர் புரிதல், நமக்கு என்ன வாழ்க்கைய ஆன்மீகமா வாழணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதனுடைய சம்மப்பு பாத்தீங்கன்னா பெறக்கூடிய தகுதிகள் வந்து பக்தனா இருக்கணும், நண்பனா இருக்கணும், தகுந்த கேள்விகளை கேட்கணும், அவர் சொல்லியிருக்க விஷயங்களை பின்பற்றணும். யார்கிட்ட இருந்து பெறது? 4 பரம்பரை பார்த்தோம் இல்லையா? அது வந்து பிரம்ம மத்வ கௌடிய பரம்பரையில் நம்ம சேர்ந்தவங்க சிறந்தது அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருசீட பரம்பரை மூலமா கேட்டுக்கணும். கடவுள் எப்ப தோன்றாருன்னு பார்த்தோம். அதர்மம் தழை தோக்கும் போது
ஏன் அவதரிக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா அவருடைய பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம், அவங்களுடைய பக்தர்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அவதரிக்கிறார் இல்லையா? சோ இத பெறறதுனால எனக்கு என்னப்பா லாபம்னா, இந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலையாகி நித்தியமான சந்தோஷமான ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகலாம். அதுதான் வந்து பலன். ஓகேவா? சோ இந்த கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம தவறா புரிஞ்சிட்டு இருந்தோம். அதெல்லாம் வந்து நம்ம நீக்கிக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து 3 விதமான செயல்கள் கர்மா, அகர்மா, விகர்மா. இதுல 3 இதுல எது சிறந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா அகர்மா. ஏன்னா செயல்களை செய்யணும், பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? அதனால வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து யாகங்கள்ல பல வகையான யாகங்கள் பார்த்தோம். திரவிய யோகா, அது மாதிரி 4 வகையான யக்னங்களை பார்த்தோம். யக்னங்களுடைய அல்டிமேட் ரிசல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உன்னத அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறது. உன்னத அறிவை தெரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் யாரு, கடவுளுக்கும் எனக்கு என்ன சம்பந்தம், நான் என்ன பண்ணணும், இதை பண்றதுனால எனக்கு என்ன நன்மை. இந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் என்னுடைய அறியாமையை போக்குது, பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பண்ணுது. நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன் தெரிஞ்சுட்டு அவருக்கு சேவை செய்யற அவருடைய லோகத்துக்கு போறேன். இதுதான் வந்து நம்மள இந்த அத்தியாயம். சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான்ல இருந்து திலகவதி மாதாஜி கூப்பிட்டு இருந்தாங்க மாதாஜி. என்னவா பிரபு? நம்ம ஒவ்வொரு குரூப்ல இருந்து ஒரு 4 மெம்பர் எடுத்து புதுசா ஒரு குரூப் அசைன் பண்ணி நம்ம பகவத் கேக்கல பிரபு சரியா? மாதாஜி 4 குரூப்ல இருந்து ஒவ்வொரு மெம்பர் எடுத்து புதுசா ஒரு குரூப் ஆரம்பிச்சு நம்ம பிரபுபாதரோட புக்கை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அதை பத்தி இது பண்ணணும். நீங்க எப்ப ஃப்ரீயா இருப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க. மாதாஜி நீங்க எப்பன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி, பண்ணுவோம் மாதாஜின்னு சொல்லிட்டு. பிரபு பிரபுபாதருடைய புக்கா? ஆமா மாதாஜி, புக்ஸ் எல்லாம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எந்த குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க. அந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி குரூப்ல இருக்கேன்னு சொல்லி சொன்னேன். ஆமா உங்க குரூப்ல உங்களை ரெஃபர் பண்ணிருக்காங்க. இன்னும் 4 குரூப் சொன்னாங்க. 4 குரூப்ல இருந்து 4 பேர் வராங்க. அப்ப இன்னொரு குரூப் ஆரம்பிச்சு நம்ம அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க மாதாஜி. சரி பண்ணுங்க பிரபு, அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு நமக்கு அப்டேட் பண்ணுங்க, நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சரிங்க. புக்ஸை பத்தி மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். டைம் சொல்றேன் நான். ஈவினிங் மட்டும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஒரு 1/2 hour டு அதிகபட்சம் 1 hour இருக்கும், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜூம் மீட்டிங்லயோ அல்லது இந்த மீட்டிங்லயே பண்ணலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஓகேன்னு பாருங்க. சொல்லி பண்ணுங்க. அது என்னன்னு நமக்கு ஒன்ஸ் அந்த மீட்டிங் ஆனோடனே சொல்லுங்க பிரபு. என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு நமக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணலாம். என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹாப்பி நித்யானந்த திரையோதசி. எல்லாரும் நித்யானந்த திரையோதசி. தேங்க்யூ பிரபு. கிட்ட இருக்கக்கூடிய டெம்பிள், இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு போங்க. சாயங்காலம் வந்து இன்னைக்கு வந்து அபிஷேகம் இருக்கும். அந்த சர்ணாமிருத்தம் கொடுப்பாங்க. அபிஷேகம் பண்ண பொருட்களை வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க. அங்க பிரசாதம் எடுத்துக்கோங்க. அங்க ஏதாவது சேவை இருந்துச்சுன்னா போய் சேவை செஞ்சுட்டு வாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு சின்ன சந்தேகம். ஹலோ, சொல்லுங்க பிரபு. இருக்கு. புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குல்ல மேடம் மாதாஜி, அது எப்படி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியல. நான் வேற வாலண்டியர் சர்வீஸ் எடுத்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டாங்க. நான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டிருக்கேன். புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன மாதாஜி? ஒன்றும் இல்லை பிரபு. நம்ம இப்போ புக்கு வந்து நிறைய விதமான புக்ஸ் இருக்கு. நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்மால் புக்ஸ் இருக்கு. அதாவது சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி, பர்த் அண்ட் டெத்து, லைஃப் ஆஃப்டர் லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப், இது மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன புக்கு இருக்கு. ராஜவித்யா, ராஜகுயம் ஒரு சின்ன புக்கு, அப்புறம் பெரிய புக்கு அதாவது சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், பகவத்கீதா, கிருஷ்ணா 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 கரெக்ட், சூப்பர். ஸ்ரீமத் பாகவதம், இதெல்லாம் இருக்கு. இதுல ஏதாவது ஒரு புக்கு எடுத்துட்டு நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்கணும், கொடுத்து செல் பண்ணணும். நம்ம நீங்க பாத்திருப்பீங்களா இந்த சில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எல்லாம் வந்து நம்ம கோயிலே இருக்காங்களே, கோயிலும் வராங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வராங்க அந்த மாதிரி. ஆனா அது பணம் நம்ம செலவழிக்கிற மாதிரி வருமா மாதாஜி? இல்ல பிரபு, நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம விக்கணும் பிரபு. அவ்வளவுதான். ஆக்சுவலி என்ன சொல்லுவாரு சொல்லுங்க. அவ்வளவுதானே மாதாஜி, வாங்கி விக்கணும் அவ்வளவுதான். அதுதான் சேலஞ்சிங் பிரபு. சரிங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம அது வந்து இந்த புக்கு விநியோகம் பண்றது வந்து பிரபுபாதா இன்ட்ரூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா யாராவது வாங்கி ஒரு லைன் படிச்சா கூட அவங்களுக்குள்ள மனமாற்றுதல் வரும். ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வந்து பகவத்கீதா வாங்கிட்டு போனாரு.
அதை வந்து நிறைய நாள் அது யூஸ் பண்ணவே இல்லை. வீட்டில் ஷெல்ஃபில் கபோர்டில் வச்சுட்டாரு. அப்புறம் ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை நெருக்கடி, மனசு வந்து ரொம்ப உடைஞ்சிருச்சு. சரி வாழ்க்கை வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம்ல உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கார். அண்ணா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்ப அந்த கபோர்ட்ல புக்கு தெரியுது. இந்த பகவத்கீதை தெரியுது. அது வந்து எடுக்கிறார். எடுத்து ஏதோ படிக்கிறாரு. அப்ப அவருடைய மைண்ட் தாட் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு பிறகு அவர் சரிங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதாஜி. சிறந்த பக்தரா மாறிட்டார். அதனால வந்து வாழ்க்கையில யாருக்கு வேணாலும் எப்ப வேணாலும் திருப்பு முனை இந்த புத்தகங்கள் கொடுக்கும். ஓகேங்களா? சரிங்க அதனால இது மாதாஜி. வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை கொடுக்குற மாதிரி இந்த புக்கெல்லாம். ஸோ அது பெரிய புக்கா எல்லாம் வாங்கி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, வேதா பேஸ்ன்னு போங்களேன். சரிங்க வேதா மாதாஜி. பேஸ் அதுல போனீங்கன்னா நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நீங்க அதுல ஏதாவது ஒரு புக்கை செலக்ட் பண்ணி கூட நம்ம ஆர்டரா லம்சமா வாங்கி கூட டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இல்லையா? சரிங்க சில மாதாஜி. பேர் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க. ஆக்சுவலி வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ரீயா கொடுத்தோம்னா என்னன்னா அது தே டசன்ட் நோ த வேல்யூ ஆமா மாதாஜி, அதுவும் இல்லையா? இருக்கு, அதுவும் இருக்கு. அதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. நீங்க அது பண்ணுங்க. நம்மளும் நம்ம டெம்பிள் ஹையர் அத்தாரிட்டிஸ் கையில கொஞ்சம் கைடன்ஸ் எடுத்துட்டு நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் பிரபு. ஓகேங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம என் பண்ணிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாं பாவனேभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ஜெய் श्रीमद् भगवत गीता की ஜெய் जय जय. வெரி குட். हरे कृष्णा महामंत्र की जय. All जय glories to assembled devotees. Hare Krishna. All ஜெய். glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna. हरे बोल இன்னைக்கு हरे कृष्ण. சாயங்காலம் டெம்பிள்ல வந்து அபிஷேகம் இருக்கு. ஜூம்ல கூட நீங்க கலந்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? நான் ஹரே முடிஞ்ச கிருஷ்ணா. நான் முடிஞ்ச இங்க பக்கத்துல இருக்கிற இஸ்கான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம்னு இருக்கேன் மாதாஜி. போயிட்டு வாங்க பிரபு. ரொம்ப சந்தோஷம். யாரெல்லாம் சரி. முடியுமோ பக்கத்துல இருக்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்களேன். இஸ்கான் டெம்பிள்ல அது கண்டிப்பா அங்க வந்து ஈவினிங்ஸ் இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டெம்பிள்ல ஓகே ஈவினிங் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாரும் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஈவினிங் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்க ஓகேங்களா? மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா.